Good morning, student. Last lecture we discuss reaction with water. Today's lecture we discuss reaction with bases and we discuss uses of metals and non-metals in details. Okay, now I start the discussion. Our first point is the reaction with bases. Our first point name is the reaction with bases. Most metals do not react with bases. Only very few metals such as aluminium, zinc and lead react with the solution of strong bases like sodium hydroxide to produce a salt of that metal and hydrogen gas. Mostly metals काय होतात तर बेस सोबत काय होतात रिॲक्ट होत नाहीत. काही थोडेसेच म्हणजे ॲल्युमिनियम, झिंक अँड लीड हे काय होतात तर ते रिॲक्ट होतात. स्ट्रॉंग बेस जे आहेत सोडियम हायड्रॉक्साईड सोबत काय होतात तर प्रोड्यूस साल्ट ऑफ दॅट मेटल्स अँड हायड्रोजन गॅस आणि साल्ट सोबत ते काय होतात तर रिॲक्ट होतात. द रिॲक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ bases are complex in nature which you will study in your higher classes. म्हणजे इथे आपल्याला काय सांगितले फक्त बेसेस सोबत मेटल्स जे आहेत ते बेसेस सोबत काय होत नाहीत तर रिॲक्ट होत नाहीत. रिॲक्ट होतात पण ते काय होतात काही थोडेसेच मेटल्स म्हणजे कोणते ॲल्युमिनियम, झिंक आणि लीड हे काय होतात तर बेसेस सोबत फक्त रिॲक्ट होतात. देन वी सी नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट reaction. A reaction in which a more reactive metals displaces a less reactive metals from its salt solution is called the displacement reaction. Displacement of copper from copper sulfate solution by reactive metals like iron and zinc is a typical displacement reaction. Copper sulfate react with iron forms copper plus iron sulfate. Copper sulfate react with iron forms copper plus iron sulfate. Displacement of silver from silver nitrate by copper metal is another example of the displacement reaction. Here we see silver nitrate react with copper gives copper nitrate plus silver. Silver nitrate react with copper gives copper nitrate silver. Okay, then we see next point. Then we see next point uses of metal and non-metals. This is most important point. The uses of metals like copper and aluminium are used for making electric wires and cooking vessel. Metals like कॉपर आणि ॲल्युमिनियमचे जे मेटल्स असतात त्याचा यूज कशासाठी केला जातो तर इलेक्ट्रिक वायर आणि कुकिंग आपण जेवणाची जी भांडी आपली बनवलेली असतात ते बनवण्यासाठी मेटलचा यूज होतो. नेक्स्ट पॉइंट alloys of metals such as bronze, brass, duralium are used for making articles of day-to-day use. ब्रॉन्झ, ब्रास, ड्युरॅलियम्स ह्या मेटलचा यूज कशासाठी केला जातो तर डे टू डे लाईफमध्ये आपण जे आर्टिकल्स यूज करतो ते बनवण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. देन थर्ड पॉइंट iron and steel are extensively used for making machinery, automobiles, trains, boilers, bridge and buildings. आयर्न आणि स्टील हे पण काय आहेत तर मेटल्स आहेत.
आणि त्यांचा यूज कशासाठी केला जातो तर मशिनरी, ॲटोमोबाईल्स, ट्रेन, बॉयलर्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स तयार करण्यासाठी त्या मेटलचा यूज केला जातो. स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग व्हेसल्स अँड सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट आणि कुकिंग व्हेसल्स मीन जेवणाची जी भांडी असतात ती बनवण्यासाठी स्टेनलेस स्टीलचा यूज केला जातो. हिअर वी सी सम युजेस ऑफ मेटल्स. देन our next point is the difference between physical properties of metals and non-metals. Here we see difference between physical properties of metals and non-metals. Okay, first property is a state. Metals are generally solid at room temperature. Mercury and gallium are exceptions as they are liquid at room temperature. And non-metalची state बघा. Non-metals are generally brittle, solids or may be liquid or gases. Here we see first state. मेटल्स काय असतात तर जनरली सॉलिड, रूम टेम्परेचरला ते काय असतात तर सॉलिड अशा स्टेटमध्ये असतात. फॉर्म एक्सेप्शनल्स काय असतात तर मर्क्युरी आणि गॅलियम ते काय असतात तर फक्त लिक्विड स्टेटला असतात रूम टेम्परेचरला. अँड इन नॉन मेटल्स आर जनरली इन द ब्रिलाइट, सॉलिड्स और मे बी लिक्विड और गॅसेस. म्हणजे नॉन मेटल्स काय असतात तर जनरली सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसेस अशा स्टेजला ते असतात स्टेटला. देन वी सी सेकंड नंबर पॉइंट, हार्डनेस. मेटल्स आर जनरली हार्ड. However, metals like sodium, potassium are soft and can be cut with knife. Similarly, metals like gold and aluminum are not very hard. And in non-metals are generally not hard. Non-metals are generally not hard. However, diamond is the hardest naturally occurring substance. Okay, hardness means कठीणता. त्या मेटलची कठीणता काय असते हे सांगितले बघा. मेटल्स आर जनरली हार्ड. ते काय असतात तर मेटल्स काय असतात तर जनरली हार्ड असे असतात. सोडियम आणि पोटॅशियम ते काय आहेत तर सॉफ्ट आहेत आणि आपण ते काय करू शकतो, कॅन बी कट विथ द नाईफ. आपण सुरीच्या मदतीने ते काय करू शकतो तर कट करू शकतो. सिमिलरली मेटल्स लाईक गोल्ड अँड ॲल्युमिनियम आर नॉट व्हेरी हार्ड. सिमिलरली गोल्ड आणि ॲल्युमिनियम हे काय असतात तर फार असे हार्ड असे नसतात. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड. नॉन मेटल्स काय असतात तर हार्ड हे नसतातच. हावेवर डायमंड इज द हार्डेस्ट नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स. डायमंड हा काय तर डायमंड हा काय आहे नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स, हार्डेस्ट सर्वात कठीण असा डायमंड हा नॅचरली सबस्टन्स आहे. देन वी सी थर्ड पॉइंट, luster. When the metals are freshly cut, they have a brilliant shine over cut surface. This metallic shine is called the luster. Luster means चमक, धातूची चमक. म्हणजे काय, जेव्हा मेटल हे फ्रेशली मेटल हे कट केलेलं असतं तेव्हा ते काय होतं तर आपोआप काय होतं तर शाईनली, ब्रिलियंटली शाईन, आपोआप ते चमकायला चालू होतं. दिस मेटलिक शाईन इज कॉल्ड द लस्टर. त्याच मेटलिक शाईनला काय म्हणतात तर लस्टर, चमक असं म्हणतात. दस मेटल्स कॅन बी हायली पॉलिश्ड. मेटल्स काय केलेले असतात तर हायली पॉलिश केलेले असतात. नॉन मेटल्स जनरली हॅव नो लस्टर. नॉन मेटल्स जनरली हॅव नो लस्टर. हावेवर आयोडीन अँड ग्राफाईट हॅव लस्टर. म्हणजे नॉन मेटल्स काय असतात तर त्याला चमक ही नसते. बट
आयोडीन अँड ग्राफाईट हॅव लस्टर. आयोडीन आणि ग्राफाईटला काय असते तर चमक ही असते. देन वी सी पॉइंट नंबर 4, डेन्सिटी. मेटल्स जनरली हॅव हाय डेन्सिटी. त्यांची तीव्रता कशी असते तर मेटल्सची हाय असते. नॉन मेटल्स जनरली हॅव लो डेन्सिटी. नॉन मेटल्स हॅव जनरली लो डेन्सिटी. Then point number 5, melting point and boiling point. Melting point and boiling point. Metals in general have high melting and boiling point. मेटल साठी काय असते तर मेटलचा मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट कसा असतो तर एकदम असा हाय असतो. सोडियम, पोटॅशियम, मर्क्युरी अँड गॅलियम मेटल्स आर exceptions as they have low melting and boiling point. इथे काय सांगितलं बघा, सोडियम, पोटॅशियम अँड मर्क्युरी अँड गॅलियम त्याचे काय असतात तर लो मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट असतात. इन नॉन मेटल्स हॅव लो मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स हॅव लो मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट. However, the carbon, silicon and boron have high melting and boiling point. Then we see next point, ductility. Metals are generally ductile. However, metals like zinc, arsenic and antimony are exception in these rules. Non-metals are non-ductile. Non-metals काय आहेत तर non-ductile आहेत. Carbon, fiber, a recently developed allotrope of carbon is highly ductile. ते काय आहेत तर highly ductile आहेत. Then we see next point, 8 number point, tensile strength. टेन्साईल म्हणजे आपण त्याची तीव्रता, ताणून धरण्याची त्याची तीव्रता किती असते ते पाहणार आहोत. मेटल्स जनरली हॅव हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. मेटलची टेन्साईल स्ट्रेंथ ही काय असते तर हाय असते. However, zinc, arsenic and antimonies are exceptions to these rules. Non-metals do not have tensile strength. Non-metals ला काय असते तर टेन्साईल स्ट्रेंथ नसते. However, carbon, fiber is a tensile as steel. Then next point, conductivity. Metals are generally good conductivity. Metals are generally good conductors of heat and electricity. Metals have good conductivity. Silver is the best conductor. However, bismuth and tungstens are poor conductor. Metals have generally good conductors. Metals कसे आहेत तर good conductors आहेत. ते कशाचे good conductors आहेत तर heat and electricity. Heat आणि इलेक्ट्रिसिटीचे ते काय आहेत तर good conductors आहेत. Then in non-metals are generally bad conductors of electricity. Non-metals are generally bad conductors of electricity. However, graphite and gas carbon are good conductors of electricity. Non-metals कसे आहेत तर generally bad conductors आहेत. Then we see last point, sonar source. When metals are struck with some hard material, they produce a ringing sound. Thus, metals are said to be sonar cells. And in non-metals are non-sonar cells. When struck with hammers, they do not produce ringing sound. म्हणजे जेव्हा मेटलवरती आपण एखाद्या हार्ड मटेरियलनं त्याच्यावरती आपण काय करतो मारा करतो, स्ट्रक मीन्स मारा करतो, तेव्हा त्याच्यामधून काय होतं तर रिंगिंग साऊंड म्हणजे त्याच्यामधून आवाज किंवा प्रकाश हा काय होतो तर प्रोड्यूस होतो. बट इन नॉन मेटल्स मध्ये काय होतं तर नॉन सोनॉर्सिस आहेत म्हणजे त्याच्यामधून काय होतं तर आवाज
किंवा प्रकाश येत नाही. Then we see next point, difference between chemical properties of metal and non-metals. And here we see physical properties. Then we see here chemical properties. First one, metals react with oxygen to form their oxide, which are basic in nature. जेव्हा मेटल ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतात तेव्हा काय फॉर्म करतात तर ऑक्साईड हे फॉर्म करतात. पण ते ऑक्साईड कसे असतात तर बेसिक इन नेचर, बेसिक फॉर्म मध्ये असतात. इन नॉन मेटल्स रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू देअर ऑक्साईड. नॉन मेटल्स रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू देअर ऑक्साईड which are either acidic or neutral in nature. जेव्हा नॉन मेटल ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होतात तेव्हा ते काय होतात तर एकतर ते आयदर ॲसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, ॲसिडिक किंवा न्यूट्रल अशा न्यूट्रल स्टेजमध्ये असतात. देन वी सी सेकंड पॉइंट, मोर ॲक्टिव्ह मेटल्स डिस्प्ले हायड्रोजन फॉर्म कोल्ड वॉटर और स्टीम. मोर ॲक्टिव्ह, जे मोर ॲक्टिव्ह मेटल्स असतात ते कशामध्ये डिस्प्ले होतात तर आपल्याला कोल्ड वॉटर और स्टीममध्ये ते आपल्याला डिस्प्ले होतात. इन नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्ले हायड्रोजन फ्रॉम वॉटर. नॉन मेटलमध्ये काय होतं तर ते हायड्रोजन आपल्याला डिस्प्ले होत नाही. इन थर्ड पॉइंट, मेटल्स रिॲक्ट्स विथ डायल्यूट मिनरल ॲसिड्स अँड डिस्प्ले हायड्रोजन फ्रॉम देम. In non-metals do not display hydrogen from dilute materials acid. In fourth point, metals like aluminum, zinc, lead and tin display hydrogen from alkynes. The fourth point is the metals like aluminum, zinc, lead and tin display hydrogen from alkyne. म्हणजे मेटल्स जेव्हा ॲल्युमिनियम, झिंक, लीड अँड टीन सोबत रिॲक्ट होतात तेव्हा काय फॉर्म होतं तर अल्काइन्स फॉर्म होतं. इन नॉन मेटल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स विथ अल्काइन्स बट डू नॉट डिस्प्ले हायड्रोजन. ते नॉन मेटल्समध्ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्टसोबत अल्काइन्ससोबत होतात रिॲक्ट बट डू नॉट डिस्प्ले हायड्रोजन. In fifth point, metals show chemical displacement reaction. Metals show chemical displacement reaction. In non-metal do not show chemical displacement reaction. Metals मध्ये काय होते तर केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन काय होते आपल्याला डिस्प्ले होते, बट नॉन मेटल्स मध्ये केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन होत नाही. देन वी सी नेक्स्ट पॉइंट, aluminum is extensively used for making aeroplanes and automobiles agencies. ॲल्युमिनियम कुठे यूज केले जातात? मोस्टली द एरोप्लेन्स अँड ऑटोमोबाईल्स इंजिन्समध्ये यूज केले जातात. सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लिअर रिॲक्टर. सोडियम काय केला जातं तर न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स म्हणून यूज केला जातो. टीन is used for coating iron contents for the packaging food. टीन कशासाठी यूज केलं जातं तर फूड पॅकेजिंगसाठी यूज केलं जातं. मर्क्युरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर्स. मर्क्युरी कुठे यूज केला जातो तर थर्मामीटर्समध्ये यूज केला जातो. गोल्ड अँड सिल्वर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. गोल्ड अँड सिल्वर्स कुठे यूज केला जातं तर ऑर्नामेंट्स तयार करण्यासाठी यूज केला जातो. द युजेस ऑफ नॉन मेटल्स. देन वी सी हिअर युजेस ऑफ नॉन मेटल्स. ऑक्सिजन इज यूज्ड बाय plants and animals enhance during breathing. It is used in the process of burning at homes, transport and industries. The next point, non-metals such as nitrogen is used in making fertilizers to enhance the growth of plant.
Non-metals such as chlorine is used in water purification process. Non-metals मधले क्लोराईन्स कुठे यूज केले जाते तर वॉटर प्युरिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये यूज केलं जातं. Non-metals such as iodine is used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Antiseptic म्हणून non-metals मधील आयोडीन्स यूज केलं जातं. Non-metals such sulfur and phosphorus are used to make crackers. Non-metals such sulfur is used in the vulcanizations of the rubber. Okay, in this lesson we discuss metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, and here we see the uses of metals and non-metals. I hope everyone understood these all points in details. Then next lecture we start lesson number 5, coal and the petroleum. Thank you.